بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 2 min shahri Allah al-Muharram mwaka 1443 katika darasa ya usul sunna للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia utangulizi wa mshereheshaji wa risala, na leo biidhnillah taala moja kwa moja tutaanza kuisoma. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. قوله حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي، هذه الرسالة رواها بشر بن موسى وهو من تلاميذ المؤلف رحمه الله. هي رسالة أميبكي بشر ابن موسى عن بين كتك ونفونزي والإمام الحميدي رحمه الله، وهو بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الإمام الحافظ الثقة المعمر عاش عمرا طويلا، أبو علي الأسدي البغدادي، ولد سنة 90 و100 زلي وماكا و190، وهو من بيت حشمة وأصالة. نهو bwana amezaliwa katika nyumba ya watu walio na heshima na waheshimiwa, na ni nyumba ya watu wa kabila tukufu. قال الخطيب: كان ثقة أمينا عاقلا ركينا. alikuwa ni thika, mwenye kuaminiwa katika mapokezi yake, tena mwenye akili. Rakinan ni mwenye akili iliyotulia razini. وقال أبو بكر الخلال الفقيه: كان أحمد بن حنبل يكرم بشر بن موسى وكتب له إلى الحميدي إلى مكة. أن الإمام أحمد alikuwa kimkirimu Bishr ibn Musa na aliwahi kumwandikia kwa al-Humaydi aliyokuwa Makkah. وقال الدارقطني ثقة. قال إسماعيل الخطبي: مات ل4 باقين من ربيع الأول، بمعنى لكوفة 26 ربيع الأول زي ما باقي يسكن نيش، سنة 88 و200 mwaka wa 288 takriban. umri wake akiwa na miaka 100 kupungua 2, sababu alizaliwa 190 akafa 288, kwa hivyo atakuwa amekufa na umri wa miaka 98 umra. قوله قال: السنة عندنا يعني العقيدة السليمة التي نعتقدها، اعتقادي iliyosalimika ambao sisi tuitakidi. أن يؤمن الرجل بالقدر، نمت كيميني قدر.
kuyamini mtu qadar. والإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة, na kuamini kuwa kila jambo limekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni wajib kwa dalili ya Qur'an na Sunna. وهو أصل من أصول الإيمان وهو الركن السادس من أركانه, na ni msingi katika misingi ya iman, bali ni nguzo ya sita katika nguzo za iman. ودليله في الكتاب قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن دليل زوازي kuwa kila alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala amekiumba kwa makadirio. Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria katika kila jambo kwa kadari yake. وفي السنة المطهرة ندليل كتك سنة قدر حديث جبرائيل المشهور في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان. كمتوم سلم هابا akataja kuamini qadar ni nguzo ya sita katika nguzo za iman. والدين له مراتب ثلاث, na dini ina martaba tatu: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. mwanzo ni daira ya Uislamu ambao ndio pana zaidi, kisha ni daira ya al-iman, sio kila muislamu ni mu'min lakini kila mu'min ni muislamu. kisha daira ya juu kabisa yani hiyo adhiq al-ihsan ambao ndio daraja ya juu kabisa. Kwa muhsin ni muslim, mu'min ndio akafikia kuwa muhsin, lakini sio kila muslim ni mu'min ni muhsin, wala sio kila mu'min ni muhsin. hiyo daraja iko juu kabisa. قال كما ثبت في حديث جبرائيل في صحيح مسلم وفيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى ذلك دينا. kwa Jibril akaita haya maswali majawabu yake kwa nini ni dini. na Mtume sallam akamwambia Umar kweli Jibril amekuja kuwafundisheni nyinyi dini yenu, akaita hizo maratib zote kwa nini ni dini. fadalla ala anna maratib ad-din thalath, hiyo ni dalili ya kuwa martaba za dini ziko tatu: al-islam thumma al-iman thumma al-ihsan. tatu. قوله خيره أي كالطاعات كما في الطاعة نخيري لقدري إلى قدري وخيري. وشره كالمعاصي شاري كما في المعصية. يؤمن العبد بأن هذا مقدر، يمجي آمين كويل جامبو لمكدري ونا الله سبحانه وتعالى. يوني خيري كما في الطاعة، يوني شاري كما في المعصية. وهو شر بالنسبة للعبد ولكن الله تعالى قدره لحكم. na ni shari kwa upande wa nani? wa mja,
lakini Allah amelikadiria lile jambo kwa hikma kubwa sana ndani yake. Kuna hikma kubwa sana. Wakati mwingine hakuna anayejua hikma ile isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kufur iliyo katika ardhi ni shari kwa nisba ya kiumbe, lakini kuna hikma kubwa kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria. لا بد من الإيمان بأن الله تعالى قدر الخير والشر والكفر والطاعات والمعاصي لحكم بالغة. نواجب كوامين كو الله أمكدري خيري نشاري كفر نطاعة معصية كو حكمة كوب سانا وبيو حكمة. قوله حلوه وهو ما يناسب الإنسان ويلائم طبعه كالولد والمال والصحة والعافية. حلو tamu katika qadar ni ipi? Ni ile ambayo yanasibiana na mtu na kulingana na maumbile yake, kama vile kupata mtoto mtu afurahia, kadhalika kuwa na mali mtu afurahia, kuwa na afya na siha ni afya na siha ni jambo ambalo lamfurahisha mja, kwa hiyo ingia katika hulu. wa murrihi wa huwa ma la yulaimu tab'ahu, kila ambacho hakilingani na vile alivyoumbwa mwanadamu katika tabia yake huitwa ile qadar ni mur, ni chungu. kalfaqri, kama umaskini ufakiri, walmaradhi na maradhi, walmasaibi wa ghairiha, na majanga na mpata mja na mengineo. qala wa kulluha min Allah muqaddara, na vyote hivi vyatoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala amevikadiria. قوله وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. na ajua Muislamu kuwa kile kilichompata hakikuwa ni chenye kumkosa, na kile kilichomkosa hakikuwa ni chenye kumpata. عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له. ابن الديلمي alikuja kwa Ubay ibn Ka'b akamwambia waqa fi nafsi shay'un min al-qadar, kama ameingiwa na wasiwasi na jambo la qadar. فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي, basi ni hadithie chochote katika kile ulichosikia kwa Mtume sallam, huenda Allah akaondoa lile dukuduku na wasiwasi katika moyo wangu. قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم. لو كما الله أتواذيب watu wa mbinguni na watu wa ardhini, basi atawaadhibu akiwa si dhalim, hakuwa dhulumu, sababu ni wake, ni waja wake subhanahu wa ta'ala. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم, na lau kama Allah atawarehemu walioko mbinguni na ardhini, rehema zake ni bora zaidi kuliko amali zao wanazozifanya. bimaana hata ukafanya amali kiasi gani huwezi kufikia kiwango ambacho wastahiki rehema za Allah, bali ni kwa fadhila zake. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. na lau kama ungetoa mfano wa mlima Uhud dhahabu kwa ajili ya Allah, katika njia ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuikubali hiyo sadaqa mpaka utakapoamini qadar, sababu qadar ni nguzo katika nguzo za iman. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, na ujue kuwa kile kilichokupata hakikuwa ni chenye kukukosa. bimaana ukipatwa na maradhi, basi usiseme lau kama ningefanya hivi ile maradhi yasingenipata. Ilikuwa ushaandikiwa yatakupata, huwezi kukwepa. wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, na kuwa kile ambacho kimekukosa hakikuwa ni chenye kukupata. Kwa mfano umetaka jambo fulani kisha ukalikosa, basi ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala.
hakikuwa ni kitu kupata. walau mutta ala ghairi hadha la dakhalta an-nar, na lau kama utakufa na itikadi isiyokuwa hii basi uenda motoni, wal'iyadhu billah. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك, kisha nikamjilia ibn Mas'ud nikamuuliza pia, alaykum salam, akanijibu kama alivyonijibu Ubay. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. kumaanisha ili jambo hakuna ikhtilaf baina sahaba katika hili, hakuna asiyejua katika masahaba. وهذا أيضا من الإيمان بالقدر, هي يعني katika kuiamini qadar. فالإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. kuamini qadar ni ujue kuwa kile kilichokupata hakikuwa ni chenye kukukosa. وما أخطأك لم يكن ليصيبك, na kile kilichokukosa hakikuwa ni chenye kukupata. لأن الله تعالى قضى ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ, بسبب الله amepitisha hiyo qadar na akaiandika katika اللوح المحفوظ, tayari shaandiko. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكل ما يصيب العبد فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ولا يمكن أن يخطئه. kila kinachompata mja basi kimeandikwa katika lauhul mahfudh na haimkiniki kimkose, kitampata tu la mahalata. Kwa ikiwa ameandikiwa jambo limpate, litampata hata akajitahidi kiasi gani. Ikiwa jambo Allah ameliandika basi litakuwa. Ni wangapi ambao wafanya asbab kisha zile asbab zisisaidie katika qadar anayokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano leo ukienda hospitali kuna wagonjwa, wale wagonjwa watumiliwa dawa zinazolingana na maradhi yao, lakini ikiwa mauti yake yamemfikia, zile dawa zitamsaidia kuzuia mauti? La, mauti yake itamfikia kwa sababu ni qadar Allah ameandika. Hakuna mtu anayeweza kuikwepa qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. وما أخطأه وهو ما لم يكتب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يصيبه. na kile ambacho kimemkosa nacho ni kile ambacho hakikuandikwa katika اللوح المحفوظ, basi haimkiniki kikampata kitu kama kile. Na hili ukiliamini Muislamu, moyo wako wa baridi kabisa na wapata utulivu na washukuru katika kile alichokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule anayeamini qadar, moyo wake baridi kabisa, yatumainani hadi ya juu, ana utulivu. Afanya asbab, ikiwa lile jambo limekuwa, alhamdulillah, Allah amelikadiria. Ikiwa halikuwa kama vile anavyotarajia yeye, basi pia arudi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ala kulli hal, kwa sababu ndiyo mipangilio aliyoipanga Mola wake subhanahu wa ta'ala. Lakini asiamini qadar ni kuwa akifanya bidii fulani katika jambo lisiwe, basi hapo ile dhiki atakayoipata ni ajabu sana. Kwa nini mimi? Yote wewe, lau kama ningefanya hivi ingekuwa vile, lau kama ningelifanya. Akaona kama ambaye kule kupata ni kwa ujanja wake na kwa uwerevu wake. Na pia hii yaondoa kibr kwa Muislamu, kwa asione kile anachokipata imma ni katika dunia yake, kwa mfano ni kwa uwerevu wake na kwa yeye ana ubora, la, bali ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria yeye kile alichompa. Kwa asifanye kibri akajiona, bali ajue kuwa aliyempa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ikiwa ni uwerevu, pengine wako watu waerevu kuliko yeye, lakini hawakufunguliwa katika dunia kama alivyofunguliwa yeye. Lakini Allah akamfungulia yeye kwa fadhila zake subhanahu wa ta'ala. Kwa akiamini qadar, itamuondoa katika moyo wake kule kujiona kuwa mimi ndiye nimefanya, mimi ndiye hivi na vile,
mimi najiamini. Kuna wengine wasema mimi najiamini, wajiamini. Lakini mu'min asema fala takilni ila nafsi tarfat ain, amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kila jambo lake amwegemezea Allah jalla fi ula. Kwa kuiamini qadar kuna faida nyingi sana, kuna matunda mengi sana anayopata mu'min kwa kuiamini qadar. Yatosheleza ule utulivu wa moyo anaopata Muislamu. Tizamo ya tofauti. Muislamu anapofiliwa na mtu wake yastarji' inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal, ni qadar Allah amepanga. Baada ya muda mfupi kwa subra yake Allah subhanahu wa ta'ala ampa utulivu, basi yalla maisha endelea. Ukamwona kafir akifiliwa na mtu wake, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mbali na ule msiba uliompata afungua kesi sasa, namshtaki daktari fulani kwa sababu ile sindano kuipiga vizuri, namshtaki na hivi hivi. Kwa nini? Lau kama si wewe kufanya hivi angelikuwa yuko hai leo huyu. Hivi na basi ikawa fujo, na mbali na yale majuto anayokuwa nao na dhiki anayokuwa nao na kukosa subra anayokuwa nako kwa sababu ya kutoamini nini? Qadar. Angalia namna gani qadar imemtofautisha mu'min katika misiba na asiyekuwa mu'min, na ule utulivu anaopata katika moyo wake. Alhamdulillah. Likimpata zuri amshukuru Allah, yu'ajaban li amri almu'min, in asabahu khairun shakara Allah fakana khairan lahu, amshukuru Allah, ajua hii ni fadhila ya Allah, ikawa ni khairi kwake. Na likimpata kinyume cha hivyo pia sabara, usubiri, kwa ni qadari ya Allah, fakana khairan lahu, ikawa ni khairi kwake. Na hili halipati isipokuwa nani? Mu'min. قوله وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، أي فتؤمن أن الخير قضاء من الله والشر قضاء منه سبحانه، ومنك وخير نك وقدر يا الله سبحانه وتعالى نشارك ذلك. والحلو قضاء من الله والمر قضاء من الله، na kile kitamu kinachokupata ni qadari ya Allah, kile kichungu ni qadari ya Allah. وأن ما أصابك قضاء من الله وأن ما أخطأك قضاء من الله، kile kilichokupata ni kwa qadha, ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kile kilichokukosa ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha hii qadar ina martaba 4, na mara nyingi hizi martaba tuzitaja lakini katika hali ya kukumbushana kama murajaa wa yale ambao tumeyasoma katika vitabu vingine. Hizi martaba inshallah tutakuja kuzieleza katika kikao kitakachokuja inshallah taala, martaba moja baada ya nyingine katika maratib za qadar. Wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.